to quantum mechanics 41th lecture. Today's topic is compatible variables and bra and Getty notations. Quantum mechanics 41 for BSc physics semester 5 students. Today's topic is compatible observables and bra and Getty notations. What are compatible variables? The first question. Compatible variables. Usually an operator operating on an eigenfunction gives the eigenvalue. Eigenvalue is also called observable. The observables are said to be compatible if their operators have a common set of eigenfunctions. The connection between compatible variables and commuting operators are indicated by a theorem. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കമ്പാറ്റബിൾ ഒബ്സർവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഒബ്സർവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം നമ്മൾ. ഇപ്പോൾ എസ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ സ്മോൾ എസ് ഐ ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ എസ് ഐയെ വിളിക്കുന്ന പേരുടെ ഐഗൻ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവബിൾ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? യൂഷ്വലി ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവ്സ് ഐഗൻ വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്സർവബിൾ. ഇത് ഒബ്സർവബിൾസ് ആർ സെഡ് ടു ബി കമ്പാറ്റബിൾ. കമ്പാറ്റബിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എഗ്രിയബിൾ എന്നാണ്. എഗ്രിയബിൾ if their operators have a common set of eigenfunctions. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ഐഗൻ വാല്യൂസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവബിൾസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്പാറ്റബിൾ ഒബ്സർവബിൾസ്. ഇത് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പാറ്റബിൾ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ എ തിയറം. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഇസ് ദ തിയറം. ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിയറം. ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഹാവിംഗ് കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻസ് കമ്മ്യൂട്ട്. Operators having common set of eigenfunctions commute, or this can be written in the reverse manner. Commuting operators have common set of eigenfunctions. Commuting operators have a common set of eigenfunctions. Here we have written as operators having common set of eigenfunctions commute. This is a theorem we have to prove. അതായത് കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. കമ്മ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ, കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ എ കൊമ ബി ബ്രാക്കറ്റ് എ ബി ഇസ് എ ബി മൈനസ് ബി എ, അതാണ് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റർ. അത് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 0 ആകണം. എ ബി മൈനസ് ബി എ 0 ആകണം. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവയ്ക്ക് കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കമ്മ്യൂട്ടിംഗ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നതാണ് തിയറം. സോ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പ്രൂഫ്. കൺസിഡർ ടു ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് കോമൺ സെറ്റ് ഓഫ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻസ് psi I where I is equal to 1, 2, 3, etc. So the functions are psi 1, psi 2, psi 3, etc. Then we write the eigenvalue equation. Eigenvalue equation, that is for operator A psi I is equal to A1 AI psi I, equation number 1. And for second operator we write B psi I is equal to BI psi I. In the RHS we write small letters for A and B. They are eigenvalues or observables. Then we have some operations. You look here, what are the operations? Operate equation 1 with B. ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ 1 കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് BSI1 is equal to BSII, എല്ലാ ഐ ആണ്. BSII is equal to BAI psi I. That is BSII. In the RHS you look, AI is a constant eigenvalue we can take out. AI B psi I. That is A psi I is equal to AI. Then we operate with B. That gives BI psi I. Question number 3. Now, operate equation 2 with A. Equation 2 A കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. That is AB psi I is equal to A BI psi I. BI is taken in front.
That is AB psi I is equal to BI A psi I. That is AB psi I is equal to BI AI psi I. We give the eigenvalue. That is AB psi I is equal to AI BI psi, equation number 4. Equating the LHS of equations 3 and 4. ഈ ഇക്വേഷൻ 3ലും 4ലും RHS സെയിം ആയതുകൊണ്ട് LHS ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം. In equations 3 and 4, RHS are same, so we equate LHS. LHS are equated. We get AB psi I is equal to BA psi I. Take BA psi I to the left side. AB psi I minus BA psi I equal to 0. Psi I can be taken as common factor. That is AB minus BI is equal to psi I. But psi I is not equal to 0. So AB minus BI is equal to 0. And this is the condition for commuting operators. Commutator is 0. AB minus BI is equal to 0. That is A comma B is equal to 0. The meaning is operators commute. That is the proof. Now we see another important topic. In order to study the Schrodinger method and also the Schrodinger equation of motion and also moment representation, we have to study a new notation called Bra and Getty notation. Bra and Getty notation. It is also called Dirac's notation. This notation was given by Dirac. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എ കോമ ബി ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും. ആ ബ്രാക്കറ്റിന് പകരം ഇടുന്ന ഒരു പുതിയ നൊട്ടേഷനാണ്. വിളിക്കുന്ന പേര് ബ്രാ ആൻഡ് ഗെറ്റ് നൊട്ടേഷൻ ഓർ ഡിറാക്സ് നൊട്ടേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഡിഫൈൻ വാട്ട് ഈസ് കെറ്റ് നൊട്ടേഷൻ ഓർ കെറ്റ് വെക്റ്റർ. കെറ്റ് വെക്റ്റർ എന്നാണ് ആദ്യം പറയാം നമ്മൾ. ബ്രാ കെറ്റിൽ കെറ്റ് എന്താണ് ആദ്യം പറയാം. ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എ സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് by a wave function or by a corresponding vector. This vector is called a state vector in the vector space. അപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ വെക്ടർ കൊടുത്താലും മതി, കറസ്പോണ്ടിങ് ഐഗൻ വെക്ടർ കൊടുത്താലും മതി. ദിസ് വെക്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വെക്ടർ. അത് ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വെക്ടറാണ്. ഇൻ ദി വെക്ടർ സ്പേസ്. വെക്ടർ സ്പേസിലാണ്, ലീനിയർ വെക്ടർ സ്പേസിലാണ് ഇത്ര വെക്ടേഴ്സ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കെറ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വെക്ടർ, അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെറ്റ് വെക്ടർ. ഇനി കെറ്റ് വെക്ടർ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഹൗ വിൽ യു റെപ്രസെൻ്റ് എ കെറ്റ് വെക്ടർ? കെറ്റ് വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. Dirac introduced a system കെറ്റ്. ആ കെറ്റ് എഴുതി നോക്കുക. നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ബാർ ഇടും, അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഒഴിച്ചിടും. ഗ്രേറ്റർ സൈൻ അല്ല, മറിച്ച് ബ്രാക്കറ്റിന് തന്നെ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു വെക്കും. അല്പം മര്യാദയ്ക്ക് വരക്കണം. ഒരു ബാറും ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സിംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുമല്ലോ, സിംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ആ റൈറ്റ് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒടിച്ചു വെക്കണം. അപ്പം അതിന് വായിക്കുന്നത് കെറ്റ്, അതിൻ്റെ മൂലം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കെറ്റെന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് കെറ്റെന്ന് വായിക്കണം. Dirac introduced a symbol ket called ket vector to denote the state vector. The ket vector will take different forms in different representations. അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ കെറ്റ് വെക്ടർ ഇടാറുണ്ട്. ഈ ഡിറാക്ക് കൊടുത്ത രീതിയാണ് ഇത്. To distinguish the ket vector corresponding to different states, a label is introduced in the ket. Thus, the state vector corresponding to psi a is denoted as ket a. ഇപ്പോൾ psi a എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളത് വിചാരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒബ്സർവബിൾ എ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ psi a ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒബ്സർവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ psi a ഫംഗ്ഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ മതി. ഈ കെറ്റ് എഴുതിയിട്ട് അതിനകത്ത് എ കൊടുത്താൽ മതി. ലേബലാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ സൈ എ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് കെറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചില അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. സൈ എ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് കെറ്റ്. യു റീഡ് ആസ് കെറ്റ്. ഇനി ഈ കെറ്റ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ബ്രാ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാ വെക്റ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി കെറ്റ് വെക്റ്റർ കെറ്റ് there is a conjugate vector ket star. For this conjugate vector, Dirac used the notation ബ്രായെ. അത് വായിക്കുന്ന ബ്രായെ എന്നാണ് കേട്ടോ. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ബ്രാക്കറ്റ് ഒടിച്ചിടണം, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബാർ ഇടാം. ബ്രായെ വായിക്കുന്ന ബ്രായെ. ദി വെക്റ്റർ ബ്രായെ ഈസ് കോൾഡ് ബ്രാ വെക്റ്റർ ഓർ സിംപ്ലി ബ്രാ. The conjugate of a bra vector is a conjugate of a ket vector is the bra vector. അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൈ സ്റ്റാർ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഈ കെറ്റിൻ്റെ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റാണ് ബ്രാ എന്ന് പറയുന്നത്. കെറ്റ് സ്റ്റാർ, അത് കെറ്റ് സ്റ്റാർ ഇടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ബ്രായിൽ നിന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. അതാണ് മീനിങ്. ദി കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് എ കെറ്റ് വെക്റ്റർ ഇസ് ദ ബ്രാ വെക്റ്റർ ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ. തിരിച്ചും കൊടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബ്രാ വെക്റ്റർ അർത്ഥം നോക്കി? കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി കെറ്റ് വെക്റ്റർ കെറ്റ് there is a conjugate vector ket star. For this conjugate vector Dirac used the notation braye. The vector braye is called bra vector or simply bra. The conjugate of a ket vector is the bra vector. Now, the condition we represent here, and vice versa. Ket of a bra vector, ket of a, the conjugate of a ket vector is bra vector, vice versa. The meaning is ket star is equal to bra A, and bra star is ket. You understand to read it. You read what is written there. Ket star is bra A. ബ്രായ സ്റ്റാർ ഈസ് കെറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് വായിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? കെറ്റ് സ്റ്റാർ ഈസ് ബ്രായി, ബ്രായ സ്റ്റാർ ഈസ് കെറ്റ്. ദ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നമ്മൾ അറിയാമല്ലോ, ബ്രാക്കറ്റ്. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് എഴുതുമ്പോൾ അതിന് സി കൊണ്ട് മാറ്റുക. സി ഇടയ്ക്കുള്ള സി മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യ പാർട്ട് ബ്രായെന്ന് കിട്ടും, പിന്നെ നമുക്ക് കെറ്റെന്ന് കിട്ടും. അപ്പം ബ്രാക്കറ്റ് തന്നെ സി മാറ്റി പറഞ്ഞു മാത്രം. ബ്രാക്കറ്റ്. ദ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ ഈസ് എ ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ് ഫോം ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ. നമ്മൾ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാനായിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട്. ആ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്റ്റോർട്ടഡ്, ഒരു മാറ്റി വരക്കുന്ന ഒരു ഫോമാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പിന്നെ ഈ കെറ്റ് ബ്രായുടെ റൂൾസ് ആയിട്ട് പറയും. പഠിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. റൂൾസ് ഓഫ് കെറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാ വെക്റ്റർ. റൂൾ 1. വാട്ട് ഈസ് റൂൾ 1? The operation by an operator capital A on a ket vector produces another ket vector. ഒരു കെറ്റ് വെക്ടറിൽ അതിന് ഫംഗ്ഷൻ എന്നർത്ഥം. ഒരു കെറ്റ് വെക്ടറിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ എ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു അടുത്തൊരു കെറ്റ് വെക്ടർ കിട്ടും. അത് സിമ്പിളി നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഇപ്പോൾ സൈയുടെ പുറത്ത് ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് സ്മോൾ എ സൈന്ന് കിട്ടും, അപ്പോൾ ആർജസൽ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അതാണ് മീനിങ്. ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനല്ല കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് എ ഡാഷ് കെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ കെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെറ്റ് എ ഡാഷ്. ദ മീനിങ് ഈസ് ഓപ്പറേഷൻ ബൈ ആൻ ഓപ്പറേറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ എ ഓൺ എ കെറ്റ് വെക്റ്റർ പ്രൊഡ്യൂസസ് അതർ കെറ്റ് വെക്റ്റർ. ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി. ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. x² പുറത്ത് d/dx ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് 2x എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. അതാണ് മീനിങ്. ഇത് നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ്. റൂൾ 2. ഓപ്പറേഷൻ ഓൺ എ ബ്രാ വെക്റ്റർ ഫ്രം ദി റൈറ്റ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എ ഗിവ്സ് അനദർ ബ്രാ വെക്റ്റർ. ഈ ബ്രാ വെക്റ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ
ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, റൈറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം, റൈറ്റ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ബ്രാ ബി എ ഓപ്പറേറ്റർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബ്രാ ബി ഡാഷ്. അതാണ് റൂൾ 2. റൂൾ 3 ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് നോട്ട് ആണെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ എ കോമ ബി എന്ന് എഴുതും. അതിൻ്റെ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ് കെറ്റ് വെക്റ്റേഴ്സ് the definition of the inner product of the state functions psi a and psi b takes the form. ആ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് വോളിയം ഇൻ്റഗ്രൽ ഓർ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ ടോ psi a star psi b d ടു. ദാറ്റ് ഇസ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ബ്രാ എ കെറ്റ് ബി. അല്ലെങ്കിൽ അത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എ ബി എന്ന് വായിക്കാം, മാട്രിക്സ് എ ബി. അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കണം ബ്രാ എ കെറ്റ് ബി എന്ന് വായിക്കണം. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദി ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് റിട്ടേൺ ഓൺ ദി റൈറ്റ് സൈഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ്. യു സി വെൻ വി റൈറ്റ് യൂസിങ് ബ്രാ ആൻഡ് കെറ്റ് നൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് അപ്പിയർസ് സ്മോൾ ഈസി. അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നതും ഈ ഫംഗ്ഷനുകളുടെ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അല്പം കൂടി വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കി വളരെ ചെറിയ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നും. അതാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സ്പേസ് മതി, വളരെ കുറച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ. മറ്റതുപോലെ നീട്ടി എഴുതണ്ട. അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് പറയാം. റൂൾ 4 ഓർത്തോഗണാലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാ വെക്റ്റേഴ്സ്. ഓർത്തോഗണാലിറ്റി അറിയാമല്ലോ, എ ഡോട്ട് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈ സ്റ്റാർ സൈ എ, ഇൻ്റഗ്രൽ സൈ എ സ്റ്റാർ സൈ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വടന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ നോർമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ, നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ. അത് പറയാണ് ദി കെറ്റ് വെക്റ്റർ കെറ്റ് ഈ സെറ്റ് ടു ബി നോർമലൈസ്ഡ് ഇഫ് ബ്രാ എ കെറ്റ് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1. രണ്ട് പക്ഷം ഒന്നായിരിക്കണം. കെറ്റ്സ് കെറ്റ് ആൻഡ് ബ്രാ ബി ആർ ഓർത്തോഗണൽ ഇഫ് കെറ്റ് എ ബ്രാ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 or matrix A B is equal to 0. So the first condition is the normalization condition. The second condition is the orthogonality condition. രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് we combine these two and say the orthonormality condition using Kronecker delta that we know, that we can see as the next step, the orthogonality condition, orthonormality condition. That is, orthonormality condition is represented as ket A bra Aj is equal to delta Ij. Question number 3, where delta Ij is the Kronecker delta. Delta Ij is 0 if I not equal to j. Delta Ij is equal to 1 if I equal to j. That you know. അപ്പോൾ ഓർത്തോഗണൽ കണ്ടീഷനും നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷനും ചേർത്ത് ഓർത്തോനോർമാലിറ്റി കണ്ടീഷൻ എഴുതുമ്പോൾ we have to write in the RHS Kronecker delta. These are the question. Outline Dirac's bra and Ketty notation. അപ്പോൾ അത് മാർക്ക് നോക്കിയത് 2 മാർക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാം കൊടുക്കുക. Question number 2, give important rules of bra and Ketty notation. 4 rules. Number 3, what is the orthonormality condition of Ketty vectors? Orthonormality condition ആണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. That is all with your 41st lecture on quantum mechanics. Thank you very much.